ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਮੈਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 9 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਤੁਰਾਈ। ਚੰਚਲਤਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ
कई बारी की हुंदा है कि मनुख दा बैठे दा मन किते ना किते उडारी मार जाता है। तो अक्सर मस्कीन साहब कहते हुंदे सन, कहते सब तो वध जे रफ्तार संसार दे उत्ते हैगी है तो मन दी है। सब तो वध रफ्तार मनुख बैठा है, बंदगी करता पिया है, जपजी साहब का पाठ आरंभ किया है, पर मन चंचल हो गया, उडारी किते होर मार गया। तो फिर साध संगत कुछ ऐसिया चीज़ां याद आउंदियां उस समय ਜਿਹੜੀਆਂ वार-वार याद करन नूं मन करता है, उहदे विच मन फस जाता है। पर जदों जपजी साहब का सलोक आउंदा मन फिर इत्थे आ जाता। क्यों? क्योंकि मन नूं हुंदा किते दोबारा ना शुरू कर बैठे। इनू चंचलता ही कहा जाता है, वार-वार भजना। तो ये मन नूं महाराज ने बड़े तरीकों के नाल समझाया गुरबाणी के अंदर। किते सतगुरां ने कहा तू गधा है, किते महाराज ने कहा तू बांदर दी न्याई है। फिर मन प्यारिया शब्द भी वरतिया, कल नूं पौड़ी च प्यारिया शब्द आवेगा। तो मन नूं समझाउण वास्ते सतगुरां ने तरह तरह के शब्द गुरबाणी के अंदर वरते हैं। तो समझाउणा सिर्फ मन नूं ही है, गल मन दी है, सब तो वड्डी गल मन दी है। जदों मन समझ जाता है ना, फिर जीवन दे विच कुछ ना कुछ आपां प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन्ना मन हौला होवेगा ना साध संगत, उन्ना ही परमेश्वर का प्यार, उन्ना ही आनंद जिहड़ा वो प्राप्त होवेगा। कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर सलूक है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का जिहड़ा रस्ता है ना, वाहिगुरू नूं पाउण दा रस्ता, आनंद का रस्ता जिहड़ा है, उन्होंने कहा जिहड़ा राई हुंदा है ना, राई सरों जिहड़ी हुंदी है, वो सरों का 10वां हिस्सा। हुण सरों का बी बहुत बरीक हुंदा है, आप जी नूं पता, पिंडां च रहण वाले हो, उहदा भी 10वां हिस्सा है परमेश्वर का रस्ता, उस वाहिगुरू का रस्ता। ते पर कहंदे जिहड़ा मन है ये हाथी बनिया पिया है, ते हाथी बन के इहदे तक पहुँच नहीं सकता। कबीर साहब कहंदे आ मुक्त द्वारा संकुरा। संकुरा का अर्थ हुंदा है सूक्ष्म। मुक्त द्वारा संकुरा राई 10वें भाए, 10वां हिस्सा राई दे दाने का। मन तो मैगल होए रहे हो क्यों कर निकसियो जाए। कहते पर मन हाथी, मैगल का अर्थ हुंदा हाथी। मन हाथी बनिया पिया, किवें उत्थों तक पहुँचे। पहुँचना है परमेश्वर तक, पर मन जिहड़ा है इन्ना अवैड़ा है कि पहुँचन नहीं देंदा। किसी तरह की मनुख की कोई भी कार जिहड़ी वो चलन नहीं देंदा। दूसरा शब्द महाराज ने चतुराई वरतिया है। चतुराई साध संगत शब्द वैसे तो एक शब्द सियाणप भी हुंदा है। चतुर बंदा आपां कह दिंदे बहुत सियाणा, अपने कारज नूं बड़ी सियाणप दे नाल साਂਭਦਾ है, चतुराई दे नाल साਂਭਦਾ है। वो सियाणप, वो चतुराई जीवन च चाहिदी भी है, पर कुछ ऐसी चतुराई भी हुंदी है साध संगत जो मनुख जानता होया भी जान बुझ के करता है, जान बुझ के। तो कबीर साहब ने कहा है ना, हाथ दीप कूए परे, ये हालत मन दी है। हत्थ दे विच दीवा फड़िया होवे कोई मनुख, कोई तुरिया जावे हनेरे दे विच, ते हत्थ च दीवा फड़िया होए ते खूह दे विच डिग जावे। ते इसे प्रकार शब्द गुरबाणी साडे कोल है, पर फिर भी असी हनेरे दियां खाइयां च डिगदे फिरदे हैं। क्यों? क्योंकि चतुराई है साडे अंदर। चतुराई जिहड़ी वो खत्म नहीं हुंदी। क्यों नहीं खत्म हुंदी? क्योंकि मनुख अपने मन दे नाल धर्म दे अर्थ करने शुरू कर दिंदा है। अपने मन दे नाल गुरु अनुसारी हो के नहीं चलदा, अपने मन दे राहीं अर्थ कर लग पैंदा है। वो अर्थ कैसे हुंदे आ? वो कह दिंदा अमृत वेले दी की लोड़ है, बाणी जिहड़ी है रोज़ पढ़न की की लोड़ है, की लोड़ है सत संगत करन दी, बाणी नूं सिर्फ समझना ही है। इहो जिहियां गल्लां फिर करन लग जांदा है। ये की हुंदा है? चतुराई हुंदी है, समझ सारी है, पता है पढ़े तो बिना पार उतारा नहीं होना। जगह जगह लिखिया है कि पढ़ो, पढ़नी पैनी है। महाराज ने अगे जाके शब्द कहने आ, आवो सिख सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी।
ਤੇ ਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਈ ਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਤੁਰਾਈ ਚੱਲਣੀ। ਜੇ ਚਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਆਨੰਦ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮਨਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਤੇ ਚਤੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਇਹਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ,
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਹੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਫਿਕਰ। ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਰਮੋਲ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਿਆਂ ਝੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ ਸੁਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗਿਓਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਸੁਖ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ, ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਸੁਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਹੀ ਮੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੋਹਣਾ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि पैदा की हुई परमेश्वर दी है। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਜਿਨਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਠਗੌਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਠੱਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਠਗੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੱਗ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿੰਨੈ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਣੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਡਿਆਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਮ ਕਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਸੂਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਧਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੰਢਾਲਿਆ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਨ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ,
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ, ਖਾ ਪੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖੇਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।